علی تک کے درمیان میں گیپ ہے نا، اسے علی کو تسلیم کروا کے علی کو یہاں رکھ لیں. اگر علی نے اس کو تسلیم نہ کیا تو علی کو نبی کے بعد یہاں رکھنا پڑے گا. انکار کر کے مولانا فرمایا میں تو نہیں کروں گا بھائی. قرآن اور سنت والی شرط ہے تو وہ شرط علی کو ہر صورت قبول ہے، لیکن یہ شرط نہیں مانتا. اب پلاننگ تھی وہی شرط جا کے عثمان بن عفان کے سامنے رکھی. آپ اس شرط کو مانتے، انہیں فون کری میں مانتا ہوں. بالکل سنجیدگی سے سنیے گا، میں تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میری قوم خیبر و خندق میں کچھ ہوئے جا رہی ہے. اگر آج آپ نے اپنی نسلوں کو یہ حقائق نہ بتائے آپ کی نسلیں گونگی ہو جائیں گی. یہ تاریخی حقائق ہے، دشمن چھپا رہا ہے. وہ علی کے بوجھ کی وجہ سے نہیں سنا رہے، اپنے خوف کی وجہ سے نہیں سنا رہے. مشکل دور میں کوئی بندہ یہ کام کرے تو آپ کو چاہیے تھوڑی سنجیدگی سے کو سنیں. اور میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں اور مجھے خلافت دے دی جائے. اب خلافت دی گئی، ذہن میں رکھیے گا خلافت کس شرط پہ دی گئی تھی؟ قرآن سنت اور پہلے والی دو خلافتوں کی سیرت پہ عمل کیا جائے گا. اس شرط پہ خلافت انہیں دے دی گئی. وہ خلیفہ بن گئے. جب وہ خلیفہ بن گئے بچوں کو بٹھا دیں، آپ کے بچے ان کو بلوا کے اپنے پاس بٹھا دیں، موضوع کو بار بار ڈسٹرب نہ کیجیے. اب جب خلافت ان کے پاس آ گئی، انہوں نے سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا بطور خلیفۃ المسلمین، بطور مسلمانوں کا خلیفہ، وہ ایگزیکٹو آرڈر سنیے گا. اور پھر یہ اہل سنت کتابیں پوری گفتگو آپ نے اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ میں جو پڑھوں گا حرف حرف اہل سنت کتابوں سے ثابت ہوگا. حرف حرف ثابت ہوگا، جملے بھی نہیں، لفظ ثابت کروں. اب انہوں نے اس شرط پہ خلافت لی تھی قرآن اور سنت اور سیرت پہ. پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کیا؟ انہوں نے ایک شخص تھا حکم بن آس، اس کا باپ آس اور اس کا بیٹا حکم، یہ مکے میں رسول کے پاس تھے کفار میں. یہ دونوں باپ بیٹا رسول چلتے تھے تو پیچھے سے رسالت باپ کی نقلیں اتارتے اور رسول کی توہین اور تکذیب کرتے تھے. خدا نے قرآن میں ان کی مذمت میں ایک آیت بھیجی تھی لعنت کی. خدا نے آیت بھیجی، رسول نے ان کو مدینے سے نکال دیا. وہ رسول جو خلق عظیم کا مالک ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنے دکھی ہوگا اللہ اس کا رسول کہ جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی تھی. اسے کہا ان کو میری آنکھوں سے پیچھے کرو، دور کر دو میری آنکھوں سے، نکال دو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. پہلا خلیفہ بنا، اس نے ان کو مدینے نہیں آنے دیا. دوسری خلافت میں یہ مدینے نہیں آئے. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سب سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ دیا کہ سب سے پہلا بطور خلیفہ میں آرڈر ہے کہ حکم بن آس کو واپس مدینے بلائے، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے. رشتہ داری کی بنیاد پہ انہوں نے اسے مدینے بلا دیا. یہ مورخ نے لکھ دیا. اب میں سوال کرنے لگا مورخ سے، خدا نے حکم دیا تھا نکالو، نبی نے عملاً نکالا تھا، دو خلافتوں نے آنے نہیں دیا. جب انہوں نے خلافت اس شرط میں لی تھی کہ میں قرآن سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کروں گا، تو پہلے ہی حکم نامے سے وہ شرط باطل ہو گئی. قرآن کی پیروی بھی نہیں رہی، سنت کی پیروی بھی نہیں رہی، اور دو خلافتوں کی پیروی بھی نہیں رہی. ان کو بلا لیا اور بلانے کے بعد مدینے میں انتہائی لوگوں کی مخالفت کے باوجود مدینے بلایا اور حکم کے بیٹے مروان کو اپنا وزیر بنایا. اور صرف وزیر نہیں بنایا، مہر خلافت اس کے ہاتھ میں تھے کہ یہ مہر خلافت تیرے پاس ہے، جتنے بھی حکم نامے ہوں گے اب یہ آخری سائن تیرے مہر خلافت اسے دے دی. اب اگلا کام کیا ہوا؟ اب دیکھیں ملوکیت پڑھنے لگا اسلام میں. اسلام میں ملوکیت کہاں سے آئی؟ صرف یزید پہ لعنت نہیں ہوگی. اب آغاز پڑھیں گے اسلام میں یہ اس گھر کو آگ لگی کب تھی. آپ کی توجہ ہے مکمل؟ اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کہ اب جو جہاں اسلام پھیل چکا تھا وہاں جو بہت موضوع بڑے شہر تھے نا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مسلمان پاور میں تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ کوفے کا گورنر ولید بن عقبہ کو بنایا. ایگزیکٹو آرڈر سے بنایا. خود بطور خلیفۃ المسلمین یہ حکم دیا کہ ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا. میری قوم کے بچوں کو میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں. اب یہ ولید بن عقبہ سنیں گے یہ کون تھا، میں اس کی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں ایک لائن میں. یہ عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا تھا جس نے مکے میں رسول کو سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجڑی نبی پہ پھینکی تھی، رسول کے اوپر اونٹنی کی گندگی پھینکی تھی. یہ اس کا بیٹا تھا. اسے کوفے کا اہم شہر کا گورنر بنایا. اور یہ وہی ولید تھا جس میں یہ ساری کتابوں میں ہے کہ اسی گورنر نے، صحیح بخاری میں سے میں پڑھنے لگا کہ اسی گورنر نے جب کوفہ میں گیا اس نے شراب پی کے مسلمانوں کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کے کہا کہ اور پڑھاؤں. حالت دیکھیے گا ذرا، اچانک یزید نہیں آیا. اسلام کے چہرے پہ بہت پردے ڈالے گئے ہیں، تاریخ بڑی چھپا کے رکھی گئی ہے. اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا. اب اگر میں اس کا کردار پڑھوں گا تو پوری ایک مجلس گزر جائے گی کیا کردار تھا. ولید بن عقبہ میں نے بس 2 چھوٹی بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دی کہ یہ شجرا تھا اور یہ کردار تھا. اسے کوفے کا گورنر بنا دیا.
मिस्र का गवर्नर किसे बनाया? अब्दुल्ला बिन अबी सुरैक को। ये वो शख्स है जब रसूल ने मक्का फतह किया था, रसूल ने आम माफी का ऐलान करने के बावजूद कहा था कि मैं अब्दुल्ला बिन अबई का कत्ल मुबाह करता हूं, इसको कत्ल करो। इतना बड़ा गुस्ताख था, और नबी के पांव में गिर के नबी से माफी मांग ली थी कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैं कलमा पढ़ता हूं। इतना दिल दुखा था मेरे रसूल का इस शख्स से, और उसे मिस्र का गवर्नर। अब वलीद बिन उकबा को क्यों बनाया था? क्योंकि वो तीसरे खलीफा का मामूसा था। अब्दुल्ला बिन अबी सुरैक को क्यों बनाया? वो इनका रजाई भाई था। अब्दुल्ला बिन आमरी को क्यों बनाया बसरे का गवर्नर? वो इनका खालाजाद था। ये सारी जो चीजें हैं ये रिश्तेदारी की बुनियाद पे दी जा रही है। अब समझ रहे इस्लाम में क्या होने लगा? कूफे का गवर्नर रिश्तेदारी की बुनियाद पे खालाजाद है, रजाई भाई है, मामूजाद है। इनको अब थोड़ा सा बात पेगा, इनको अहम शहरों का गवर्नर बना दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। जब पहली खिलाफत का दौर था ना, जब पहला खलीफा था, तो पहले खलीफा ने शाम में लश्कर भेजा था शाम को फतह करने के लिए, कि शाम को फतह करना। तो उसमें 4 लोग जो थे ना, उस लश्कर के सरदार बनाए थे। एक अमर बिन आस, एक अबू उबैदा बिन जरा, एक शर्जील बिन हसना, और एक ज़ियाद बिन अबी सुफियान, सॉरी यजीद बिन अबी सुफियान। अबू सुफियान एक तो माविया का बेटा यजीद है ना, एक माविया का भाई भी यजीद था, यजीद बिन अबी सुफियान। इन 4 लोगों को शाम फतह करने के लिए भेजा, और साथ पहले खलीफा लिख के भेजा, अगर शाम फतह हो जाए ना तो जो हमस का इलाका होगा, ये क्योंकि पूरा शाम ही था, छोटे छोटे मुल्कों में तो तकसीम बाद में हुआ था, कि जो हमस का इलाका है ना, ये दे देना अबू उबैदा बिन जरा को, उर्दन दे देना शर्जील बिन हसना को, फलस्तीन दे देना अमर बिन आस को, और दमिश्क दे देना यजीद बिन अबी सुफियान। ये 4 साल लग गए शाम फतह होते होते। इधर खिलाफतों का दौर गुजर रहा था, और उधर ये 4 सरदार लश्कर लेके शाम फतह कर रहे थे। जब शाम 14 हिजरी में फतह हो गया तो इन्होंने शाम को आपस में तकसीम कर लिया। दमिश्क जो था ये आ गया अबू सुफियान के बेटे और माविया के भाई यजीद के पास, ये बन गया दमिश्क का गवर्नर। जब ये दमिश्क का गवर्नर बन गया तो 18 हिजरी में ताउन की बीमारी की वजह से इसकी मौत हो जाती। इसका छोटा भाई था माविया बिन अबी सुफियान, दमिश्क का हाकिम बन गया वो। 18 हिजरी से लेके 60 हिजरी तक शाम उमैया के बेटों के पास था। 42 साल 42 इयर्स मुसलसल इन्होंने शाम पे हुकूमत की है। तो जहां 42 साल एक हाकिम रहा हो, उन लोगों को क्या पता था कि अली की मोहब्बत क्या है? ये हिस्ट्री बड़ी जरूरी है अली की दुश्मनी की वजह जानने के लिए, कि अली की दुश्मनी की वजह क्या थी। जब, क्योंकि मैं तीसरी खिलाफत पढ़ रहा हूं, अब मैंने इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया था कि जब माविया बिन अबी सुफियान जो था ये बन गया दमिश्क का गवर्नर। जब तीसरी खिलाफत का दौर उन्होंने खत लिखा, इन्होंने कहा उर्दन, फलस्तीन, बहरीन, हमस, ये सारे का सारा इलाका शाम में शामिल करके उसका हाकिम माविया को बनाओ। किस वजह से? इस वजह से कि ये भी उमैया से थे और वो भी उमैया की नस्ल से। ये जो तीसरे खलीफा थे उस्मान, इनका शजरा है उस्मान बिन अफ़ान बिन आस बिन उमैया, और जो शाम में बैठा था उसका शजरा है माविया बिन अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया, वो भी नस्ल उमैया, ये भी नस्ल उमैया। कौन अबू सुफियान जिसने मक्का में कहा था हुकूमत आ रही है? उधर शाम में भी उमैया की नस्ल में से आ गया, इधर मदीने में भी नस्ल उमैया में से एक हाकिम आ गया। पहुंचने की बात नहीं। जब ये सब कुछ हो चुका तो अब क्या हुआ कि अब जहां जहां ये मिस्र में, उर्दन में, फलस्तीन में, जहां जहां इन इलाकों में मुसलमान आबाद थे, जब उनके ऊपर कूफे में, बसरे में जालिम हाकिम आ गए ना, जालिम उमैया की नस्ल के गवर्नर आ गए, तो इन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। लोग तड़प उठे, तड़प के लोग अब मदीने की तरफ आने लगे। पहले शियों ने मुख्तलिफ टोलों में लश्कर बने और 3 लश्कर मदीने में आ गए। पहला लश्कर मुतालबा करके बैठा था जो दारुल मारा का मुहासरा किए हुए था, उनका मुतालबा था कि इन्हें हटाओ, जुबैर बिन अवाम को खलीफा बनाओ। दूसरा कहता था इन्हें हटाओ, अबू उबैदा बिन जरा को खलीफा बनाओ। तीसरा लश्कर कहता था कि इन्हें पहले हटाओ, हुकूमत में फैसला बाद में करेंगे। अमीर अल मोमिनीन अपने नौकरों को कहते बस खामोश होकर देखो। क्यों अली ने खामोश करवाया? जो कल अली के साथ किया था वो अब सब कुछ रिपीट हो रहा। मुझे इस पूरा जितना भी मैंने ये टिनोर बताया, इस पूरे में आपको सलमान कहां नजर आ रहे हैं? अबू ज़र कहां? हुज़ैफा यमानी को किस इलाके का गवर्नर बनाया? क्या ये लोग नबी के सहाबी नहीं थे? ये हुज़ैफा यमानी, ये हमारे यासर, ये मिक़दाद, ये लोग जिन्होंने नबी के साथ जिंदगी गुजारी है, मक्के से नबी के साथ चले हैं, इनकी चमड़ियां उधेड़ी गई हैं नबी से मोहब्बत करने की वजह से। जब इस्लाम पावर में आया इनको हुकूमतें क्यों नहीं दी गई? इस वजह से नहीं दी गई, इनके दिलों में अली था। तो मैं सवाल करता हूं कि उस दौर के सहाबा ने इन सहाबा को क्यों नहीं माना? तो अगर सहाबा को ना मानने से बंदा काफिर होता है, फिर क्या ये सहाबी नहीं है? कहते नहीं ये उस दौर की बातें थी, उस दौर में मुशाजात सहाबा हुए, उस दौर में आपस में लड़ाइयां। अब हमें चुप हो जाना चाहिए। अली वाले सूली में भी बोलते हैं। अली मौरख ने नहीं लिखा, हाँ ये बात आप मेरी कौन सी है? अली मौरख ने लिखा,
फदाइल अली मौरख ने नहीं लिखे, ये लहू से लिखे गए हैं। इसको लिखने के लिए, इसको बोलने के लिए, इसको पढ़ने के लिए सर दिए गए हैं। नस्लें लगी है इस फदाइल अली को आप तक पहुंचाने में, इन हकाइक अली को आप तक पहुंचाने। अब जब तीनों तरह के लश्कर जो है इन्होंने आके मदीने का मुहासरा कर लिया, मदीने का मुहासरा करके इन्होंने दारुल मारा को घेर में ले लिया। अब अंदर बैठे हुए खलीफा वक्त ने जल्दी जल्दी खत लिखे, मुसव्वर इब्न मखदूमी को कासिम बना के शाम भेजा कि मांगे मेरे अबू सुफियान से जल्दी जल्दी लश्कर लेके आ, लोगों ने मेरे महल का घिराव कर लिया। उसने ये कह के कासिम को वापस भेज दिया कि जितनी देर में शाम से मदीने जाऊंगा हमला हो जाएगा, लिहाजा उन्हें कहे ये मदीने की लड़ाई है संभाले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टेट के पावरफुल बन के बैठे, उन्हें क्या जरूरत है मदीने की लड़ाई में हाथ डाले। उनके पास एक बहुत बड़ी स्टेट थी, वो शाम में बैठे हुए थे, 8-10 मुल्क उनके अंदर थे, उन्हें क्या जरूरत थी, उन्हें ये मदीने वालों की लड़ाई है आप जाने। और शाम वालों ने इस्लाम का एक ही रुख देखा था जो उमैया वालों ने दिखाया था। यही वजह है कि अली कत्ल हुए कूफे में, और शाम में लोग पूछ रहे थे अली मस्जिद में क्यों गए थे। शाम में अली की दुश्मनी कितनी थी, ये एक अलहदा मजलिस मुझे चाहिए कि शाम वालों का किरदार क्या था, उनके पास इस्लाम क्या था। मदीने का शब्द याद करता करता शाम पहुंचा, तो चलिए अब बात चल रही है तो मैं जिम्मन एक बात सुनाता हूं। जब वो शाम पहुंचा तो उसे जाके देखा कि मस्जिद थी शाम की जामे मस्जिद से दमिश्क की, अज़ान हो रही है और मौसम क्या कह रहा है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मैं हकाइक पढ़ रहा हूं, हकाइक। वो शख्स परेशान होकर मस्जिद में दौड़ा के मौसम को रोको, ये कैसी अज़ान दे रहा है। जब मस्जिद में पहुंचे तब तक नमाज खड़ी हो गई। जब पहुंचे तो जो नमाज पढ़ा रहा था उसका एक पांव सल्ले पे था और एक टांग मुसल्ले से नीचे और नमाज पढ़ा रहा। आप लुत्फ लीजिएगा, आप इन चीजों से इबरत हासिल कीजिएगा कि सच्चे इमाम को छोड़ने से क्या क्या नुकसान होता है। सदके किया है तो तुम्हें अली मिल गया है, वरना आज हम भी हैरान होते। वो गया तो एक टांग मुसल्ले पर एक नीचे और नमाज। उस शख्स ने देखा, उसने कहा हद हो गई है, ये कैसी नमाज है। वो जल्दी से गया, उसने कहा जल्दी जाता हूँ और जल्दी जाके जो शहर का काजी है उसको जाके शिकायत लगाता हूँ। जब वो पहुंचा तो काजी की हालत क्या थी कि काजी जो था, जस्टिस जो था, उस शहर की सबसे बड़ी अदालत का जो जज था, उसके सामने शराब का जाम पड़ा था और कुरान खुला और एक घूंट शराब का पी के वो कुरान में हाथ रख था, हाँ ये शराब है। उस शख्स का दिल फटने को आ गया। आप सुन रहे हैं तो आप ये कैसे करेंगे, जो देख रहा हो उसने ये कैसा इस्लाम है। वो भागा, उसने कहा जाके मैं हाकिम को जाके कहूंगा कि देखो ये क्या हो रहा है। जब वो पहुंचा तो उन्होंने कहा वो तो एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गए। जब उनके पीछे कब्रिस्तान की तरफ भागा तो एक जिंदा शख्स को रस्सियों में लपेट के ले जाया गया और उसको सामने रखा गया, उसका जनाजा पढ़ा गया, जिंदा को कब्र में गाड़ के। जब उसने ये मंजर देखा तो उसने चीख मार के कहा, उसने कहा क्या हाल कर दिया तुमने शरीयत मोहम्मदी का, क्या हाल कर दिया तुमने इस्लाम मोहम्मद का। उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा मैंने अज़ान ये देखी, नमाज देखी, इसमें क्या है। अब उन्होंने उसको मुतमिन कैसे किया। उन्होंने कहा हमारी मस्जिद का मुअज्जिन छुट्टी पे था, एक ईसाई जिसकी आवाज अच्छी थी उसे हमने बतौर मुअज्जिन रख लिया। वो कहता अल्लाह एक है, ये कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह। उसने कहा नमाज पढ़ाई है, उसका एक पाँव मुसल्ले पे था। उसने कहा मैं जल्दी में आधा, मेरा आधा जिस्म पाक था, ना पाक था, जो पाक था उसने कहा वो जो जस्टिस था, वो काजी है जिसने शराब, उसने कहा उसके पास एक फैसला आया था कि ये किसी शख्स से शराब बरामद हुई है। वो शख्स कह रहा था ये शराब नहीं है, तो वो पी के कुरान पे हलफ दे रहा था। उसने कहा तुमने जिंदा का जनाजा पढ़ाया। उसने कहा जिंदा का जनाजा कैसा, 40 लोग आके गवाही दे रहे थे, मर गया तो 40 लोगों की गवाही देखता जाए। जब उसने रोना शुरू किया तो हाकिम ने देखा कहां से आया है। उसने कहा मदीने से। उसने कहा मुतालिब के बेटे अली को जानता है, कह रहा अली को जानता। उसने कहा अली को जाके हाकिम का पैगाम दे देना कि मेरे पास शाम में इतना जाहिलों का मजमा इकट्ठा हो गया है कि मैं जब चाहूं अली के मुकाबले में लेके आ सकता हूं। जिन लोगों को कुरान की इज्जत का नहीं पता था, जिनको नबी की इज्जत का नहीं पता था, वो अली का एहतराम कैसे करते। ये था शाम का तसव्वुर। शाम में ये हो गई इस्लाम की हालत। समझ आ रही है। अब जब हमला चारों तरफ से हो चुका, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं भी नहीं आऊंगा। अब्दुल्ला बिन आमर जो इनका मामूजात था, उसने बसरे की जामे मस्जिद में ऐलान किया था, लेकिन लोगों ने कहा हम साथ नहीं देंगे, हम नहीं निकलेंगे। कोई भी ना निकला, अकेले रह गए। जब बिल्कुल तीसरे खलीफा अपने घर में महसूर थे तो अपने गुलाम से कहेंगे कोई अली को बुलाओ, कोई अली को पैगाम दो। अमीर अल मोमिनीन तक पैगाम पहुंचा। अली इब्न अबी तालिब आए। आप कतई सवाल कीजिएगा ना, कोई सवाल शिया ये ना किया करे कि अली ने ऐसा क्यों किया। पहली बात तो ये कि इमाम के किसी फेल पे ऐसा नहीं कहते। दूसरी बात है कि कभी भी इमाम को अपनी नजर से ना देखें कि जैसा हम इंसानों का मजाज है, इमाम भी हम जैसे होते हैं तो हम तो ऐसे कभी दुश्मन को ना करें। तो इमाम होता है अल्लाह का मजहर। अल्लाह काफिर को भी खुराक देता है। कुरान में इतनी मुसम्मत की है। कुरान में इतनी मुसम्मत की है अल्लाह ने कुफार की, कुफार को कत्ल करो, कुफार से ये करो। मेरे अल्लाह हमें तो कह रहा है, नबी को जो हुक्म कर रहा है तो अज़ाब भेज दे। फरमाया मेरा मनसब खुदाई ये तकाजा करता है कि मुझसे जो भी मांगे। इमाम होता है अल्लाह का नुमाइंदा। मौला अमीरुल मोमिनीन पहुंचे, मौला अमीरुल मोमिनीन का क्यों बुलाया? या अली मेरी जान बचाइए, मेरी मदद कीजिए। अली ने फरमाया मदद इस बात पे करूंगा कि तुमने हाकिम जालिम मुसल्लत किए थे, उन्हें माजूल करो।
انہیں ان کی عہدوں سے ہٹاؤ. مسلمانوں کی اکثریت ان کی وجہ سے تنگ ہے. کسی نے کہا علی 3 دن کی مہلت لے دے, یہ جو باہر مجمع ہے واپس بھیج دے, 3 دن کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں معذور کر دوں. اس سے پہلے 2 لوگ آئے تھے مجمع منتشر کرنے کے لیے, انہیں مجمع نے پتھروں کے ساتھ واپس بھیجا, لیکن چوں ہی امیر المومنین آگے آئے. اب علی کے نوکر نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھنا, یہ علی کے صحابی نہیں ہے, یہ علی کے سپاہی نہیں ہے, یہ علی کا لشکر نہیں ہے, لیکن مقام علی معاشرے میں اتنا اہم تھا. علی کے سامنے آ کے کہا گیا علی آپ نہ آئیے گا درمیان میں. یا علی نے تو آپ کو حد سے محروم رکھا, فرمایا بات حق کی نہیں ہے, اب بات خلافت کی نہیں ہے, بات ہے کسی کی جان بچانے کی. بطور اللہ کی حجت میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی مجھے بلائے. کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا ہی, کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا. مولانا نے فرمایا منشر ہو 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کے اندر حاکموں کو معصوم کر دیا. 3 دن گزر گیا, کوئی حاکم اپنے عہدے سے نہیں ہٹا. اب وہ تو نہیں ہو رہی بات, یہ مقدمہ ہے کیونکہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں نے علی کی اگلی جنگیں پڑھنی ہے. مجھے جمل پڑھنا ہے, مجھے صفین پڑھنا ہے, مجھے نہروان پہ جانا ہے, مجھے علی کی دشمنی پڑھتے پڑھتے قتل حسین کی تحقیق پہ. کیوں یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا. جب کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا, امیر المومنین جب دوبارہ آئے نا تو اب حالت کیا تھی, دارالامارہ میں بنی امیہ سارا اکٹھا تھا. جو ہی علی آئے علی نے آگے فرمایا کہ میں نے 3 دن کی مہلت تمہیں دے کے دی تھی, تو تم نے اپنے حاکم جو معزول کیوں نہیں کیے؟ اب وہ تو خاموش تھے اور بنی امیہ سارا خاندان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یا علی اگر یہ آپ کی وجہ سے چپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مجمع کو بھڑکایا. جب انہوں نے بجائے مولا علی کے شکر گزار ہونے کے مولا علی میں الزام لگایا تو یہ مولا کے لفظ ہیں, میں نے کتاب, مولا نے فوراً کی طرف دیکھا, اوے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو, یہ جو بول رہے تھے نا ان میں سے آدھوں کے باپ علی نے فتح مکہ پہ تلوار کے نیچے سے نکالے تھے, مار دیتے تھے علی نے. ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو, خبردار, تم کیا سمجھتے ہو تم نے علی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جاؤ میں تمہیں کوئی مہلت نہیں لے کے دوں. جب مولا امیر المومنین جلال میں آئے تو خلیفہ اٹھے, انہوں نے کہا نہیں علی یہ ان لوگوں کا تھا, آپ ایک دفعہ دوبارہ مجمع کو منتشر کریں. امیر المومنین نے فرمایا آخری مہلت لے کے دینے لگا, فوراً اپنے جتنے حاکم ہیں معزول کرو تاکہ مسلمانوں کے ہاں ظلم کی کمی ہو سکے. انہوں نے کہا ابھی ایک حکم نامے کے ساتھ سب کو معزول کر دوں. اب کتنا مشکل تھا, کیسے معزول کر سکتے تھے؟ اب جو جہاں بیٹھ گیا تو اترتا ہے, وہ اپنی اپنی حکومت بنا کے بیٹھے تھے. اب شام میں کہا جائے کہ اس کو اتارو تو اترے گا, اس کا اپنا لشکر بن گیا, بسرے والے نے اپنے فوجی بنا دیے. اب انہیں پتا تھا کہ جن کو میں بٹھا بیٹھا ہوں اب یہ اترے گا نہیں, اب کیا کیا جائے؟ مولا امیر المومنین کا تیرے پاس ایک ہی صورت ہے, ان کو معزول کرنا پڑے گا. اس نے کہا اے علی سب سے پہلے کس کو عہدے سے معزول کروں؟ سب سے پہلے مصر خالی کر. عبداللہ ابن ابی سرائی کے پاس ہے, اس میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو ٹیکس خراج مصر سے آتا ہے, جس سے غریب مسلمان پلتے ہیں, اور وہاں کا سارا جتنا ٹیکس ہے وہ سب کھا رہے ہیں. مصر خالی کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کوئی آپ بتائیں, آپ اپنا کوئی بندہ نہیں, فرمایا میرا کوئی بندہ نہیں, کسی بھی عادل حاکم کو بھیج. لفظ پڑھو طریقہ, لفظ پڑھو. ارے فرمایا میں کسی کو نامینیٹ کرتا, کسی عادل کو بھیج. ہاتھ باندھ کر کے عادل تو پھر سارے آپ ہی کے پاس ہیں. یعنی مجھے کوئی اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا, جتنے عادل ہیں جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ سارے آپ کے پاس ہیں. یعنی آپ ہی کسی کو منتخب کریں. سطر نے اڑا گئی روح کو. ارے فرمایا پھر محمد بن ابی بکر کو بلاؤ. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میری نسل قربان اس شخصیت پہ. محمد بن ابی بکر کو بلاؤ, اسے بھیج دیں. اس سے پہلے نبی کی زوجہ جو تھی وہ اس مدینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے محاصرے سے پہلے مدینہ چھوڑ کے بس سے جا چکی تھی. بس جا چکی تو جاتے ہوئے جو اسٹیٹمنٹ دے کے گئی تھی وہ سنی کتابوں میں لکھی ہے. وہ جاتے ہوئے قتل کا فتویٰ دے کے گئی تھی, اسے قتل کو. اور یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اسے سنن نسائی نے لکھا ہے, اسے ابن ماجہ نے لکھا ہے, اسے طبقات ابن سعد نے لکھا ہے, اسے ابن خلدون نے لکھا ہے, اسے مولانا مودودی نے لکھا ہے. وہ کہہ کے گئی تھی, وہ خود بسا تھی. امیر المومنین نے فرمایا محمد بن ابی بکر کو بھیجو. اس نے کہا ٹھیک ہے محمد بن ابی بکر کو. اس نے جلدی سے کہا کہ میں محمد بن ابی بکر کے خط لکھا کہ عبداللہ بن سرح جو ہی تمہارے پاس محمد بن ابی بکر پہنچے فوراً اپنے عہدے سے معزول ہو کے مصر کی حکومت اور بیت المال کے خزانے کے تمام حساب و کتاب محمد بن ابی بکر کے حوالے کر کے فوراً مدینہ آئے. یہ خط محمد بن ابی بکر نے تیز رفتار اڑا لیا, مدینہ سے نکلے اور جاتے ہوئے جو بارے محاصرے میں تھے انہوں نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں, یہ امیر المومنین نے پہلا عہدہ معزول کروا دیا ہے, یہ ہم نے سرکاری حکم نامہ لے لیا ہے, مصر کا چارج سنبھالوں گا. جب تک انہوں نے کہا جب تک تو مصر کا چارج سنبھالے گا مدینے کے باہر بیٹھے, جو ہی تیرے پاس مصر کا چارج آ جائے گا ہم سمجھ لیں گے کہ عہدے معزول ہونے شروع ہو گئے, پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں. ادھر سے محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر ابھی مدینہ سے نکلے تھے. یہ امیر المومنین نے جاتے کہا محمد رات کو سفر نہ کرنا. اس دور میں رات کا سفر اتنا خطرناک تو ہوتا نہیں تھا, اور وہ بھی کوئی علی کا نوکر, علی کا سپاہی ہو, تلوار چلانے سے آتی ہو, ڈرنا وہ جانتا ہو, اسے کیا خطرہ تھا؟ محمد بن ابی بکر نے اسے کہتے ہیں حجت کا احترام. اسے یہ نہیں کہا کہ مولا کیونکہ عربوں میں رات کا سفر آسان ہوتا تھا, راتیں ٹھنڈی ہوتی تھی, دن میں گرمی کی لو ہوتی تھی, رات کو سفر آسانی سے ہو جاتا تھا. اس نے نہیں پوچھا ایک دفعہ بھی کہ مولا ویسے رات کو سفر زیادہ بہتر ہے,
اور निकल भी वो शाम के टाइम रहे थे, फरमाया अभी जा और रात को सफर न करना। मोहम्मद बिन अबू बकर ने क्यों नहीं, क्या, कैसे, कुछ ने कह दिया। अभी मदीने से बाहर निकले ही थे, थोड़ी दूर गए रात हो गई। मोहम्मद बिन अबू बकर ने साथ गुलाम से ने कहा भाई घोड़े रोको, यहीं पे खैमा लगाओ, अली का हुक्म है। रात ढल गई, आप सफर नहीं होगा। जो इमाम के कहने पे सफर नहीं करते थे, खैमे लगाओ, रुक गए। मोहम्मद बिन अबू बकर ने वजू किया, अपने खैमे में मुसल्ला इबादत बिछाया। अली का नौकर था, अली का सिपाही था, मना इलाही और मसरूफ हुआ। मोहम्मद बिन अबू बकर अपने खैमे में नमाज पढ़ रहे थे, तस्बीह सैयदा में मसरूफ थे। या मोहम्मद बिन अबू बकर के कानों में तेज रफ्तार घोड़े के टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबू बकर ने आंखों को खोला, अपने खैमे का पर्दा उठाया। रात का टाइम था, नजर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये पता चल रहा था कि आवाज इधर से आ रही है और उधर से आ रही है जिधर मदीने की आबादी थी। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अपने सिपाही से कहा उठ, दूसरे को तू भी उठ, जरा देखो ये बंदा कौन है, क्योंकि ये आवाज घोड़े की बता रही है कि घोड़ा एक है, कोई बंदा अकेला जा रहा है। अगर ये अकेला निकला है तो जब हम मदीना से निकले उस वक्त तो कोई मदीने से निकलने वाला नहीं था। उस दौर में सफर कैसे होते थे, जिसने अकेले जाना होता था ना, वो आबादी के बाहर आके खड़ा हो जाता था कि अगर कोई ज्यादा काफिले वाले लोग गुजरे ना, तो मैं उनसे पूछूं यमन जा रहे हो, मिस्र जा रहे हो, मुझे रास्ते में लेते रहा, मैं भी सारे कुछ। जब हम अभी निकले तो कोई भी बंदा भाई नहीं खड़ा था। इसका मतलब जो भी तैयार हुआ है हमारे जाने के बाद हुआ है। अब मोहम्मद बिन अबू बकर का बंदा मशहूर है, इसको लेके ये कौन है जो मदीना से हमारे जाने के बाद निकला। और अगर ये निकला भी था तो इसको ये मशलें जो रोशन की हुई हैं हमने, ये बता रहे हैं कि इधर कोई काफिला बैठा है, ये जो अकेला रात को सफर कर रहा है ये हमारी तरफ क्यों नहीं आया। इसे गिरफ्तार करके उसे पकड़ा, पकड़ के ले गया। मोहम्मद बिन कहाँ जा रहा है, उसने कहा जी मैं किसी अजीज से मिलने के लिए निकला। क्यों रात के वक्त निकला था, बस ये अचानक निकलना पड़ा। उसके लफ्जों में, लहजे में, गुफ्तगू में पता चल रहा था कि कुछ है। मोहम्मद बिन बकर का इसकी तलाशी लो, उसकी जिस्मानी तलाशी दी गई। मोहम्मद बिन बकर कुछ भी नहीं है। फरमाया इसके घोड़े में और क्या सामान है, ये खुश्क मस्कीदा है, खाली है, हम उतारो इसे। मोहम्मद बिन बकर के सामने मोहम्मद बिन बकर ने तलवार निकाली, चीरा उसे। मोहम्मद ने तलवार के कब्जे के साथ तोड़ा, अंदर से खत निकला। मोहम्मद बिन बकर ने खत को खोला, खत में लिखा हुआ था कि तेरी तरफ मैं मोहम्मद बिन अबू बकर को अपना खत देके भेज रहा हूँ, उसके आने से पहले एक लश्कर तरतीब दे जो मोहम्मद बिन अबू बकर को रस्ते में कत्ल करते हैं, और खबरदार मेरे अगले हुक्मनामे तक गवर्नरी ना छोड़ना। मोहम्मद बिन अबू बकर ने खत को बंद किया, सिपाहियों से कहा खैमे उठाओ, सफर पूरा हो गया। इतना लजपाल है अली, ज्यादा दूर भी नहीं जाने दिया। वहीं से मोहम्मद बिन अबू बकर ने साथ अपने सिपाही साथ दिया, सीधे रात को मौला अमीरुल मोमिनीन के घर की तरफ सांस फूला मोहम्मद बिन अबू बकर गुस्से में जलाल में जुबी अली के दरवाजे पे गली की बात, मोहम्मद आ गए। मोहम्मद आ गए, मौला आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने घर का पर्दा उठाया। मोहम्मद बिन अबू बकर कहानी सुनाना चाहते हैं, फरमाया खत दे। बंदा कहाँ है, मौला की रस्सियों के साथ बता हुआ, इसकी सवारी कहाँ है, ये चल मेरे साथ। मौला दरबार में गया, दारुल मारा में गया, महासले को तुड़वाया, अंदर गया। मौला जाकर क्या कहा था मैंने तुमसे, अली से धोखा न करना। जान बचाई, 2 दफा महासला तुड़वाया, लोगों को इस बात पे आमादा किया कि महासला खत्म करें। ये क्यों किया, यानी क्या किया। फरमाइए कासिम किससे भेजा था, उन्होंने इज्जत कुरान की कसम दी कि मैंने नहीं भेजा। सुनिएगा, मौला फरमाया खत दो, खत देखा। मौला फरमाया जो खत और जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आज भी ये तरीका राइज है कि जो सरकारी पेपर होता है ना, उसकी प्रिंटिंग, उसकी स्टैंपिंग मुख्तलिफ होती है ताकि कोई इसकी कॉपी ना कर सके। उस दौर में जो सरकारी हुक्मनामा होता था वो जर्द रंग के चमड़े पे होता था। जर्द चमड़ा बाजार में बेचना मना था, कोई और बेचता ही नहीं था। इस वजह से कुछ बेचेगा तो बताओ सरकारी हुक्म का इस्तेमाल करना। मगर ये चमड़ा जर्द है, मोहर सरकारी है, दस्तखत तुम्हारे मुंशी के है, हुक्म तेरा क्यों नहीं। उन्होंने फौरन कहा कि मैंने कसम दी है, मैं इस बात को क्लियर करवाया। बाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि मोहर खिलाफत मरवान बिन हकम के पास थी तो इसने मुझे धोखा दिया और इसने मोहर लगा दी। मौला फरमाया ठीक है, फिर ऐसे फैसला कर लेते, अगर कसूर तेरा नहीं कसूर मरवान का है, मजमे को मरवान दे। लोग बाहर खड़े हैं ना, अगर ये गुनाहगार है तो ये दे। मैं जहां लेके जाता हूँ कि इसने धोखा किया भाई, अब उसे इसलिए नहीं दे सकते, वो दामाद भतीजा भी था, चाचा के बेटे का बेटा था, दामाद भी था। नहीं या अली, हम मरवान को हवाले नहीं करेंगे। अली फरमाया फिर अली का तेरा साथ यहां तक था। ये कह के अमीरुल मोमिनीन निकलते हैं। अगली रात हमला होता है और उन्हें उनके घर में कत्ल कर दिया जाता है। इस कत्ल के बाद इस्लामी तहरीक में कौन सी तब्दीली आई,
وہاں سے کل گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے جمل اور سفین کے محرکات، پھر ہم آہستہ آہستہ سفر کریں گے اسلام میں ملوکیت نے اسلام کو کتنا زخمی کیا. موضوع پسند ہے آپ کو؟ تاکہ یہ باتیں میری قوم کے بچوں کے حافظوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ